تلاوت کلام مقدس میں سے زبور کی کتاب، اس کا زبور نمبر 92۔ کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا، اے حق تعالی۔ صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا۔ 10 تار والے ساز اور بربط پر اور ستار پر گونجتی آواز کے ساتھ، کیونکہ اے خداوند تو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا، میں تیری سنت کاری کے سبب سے شادیانہ بجاؤں گا۔ اے خداوند تیری سنتیں کیسی بڑی ہیں، تیرے خیال بہت عمیق ہیں۔ حیوان خصلت نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا ہے۔ جب شریر گھاس کی طرح اگتے ہیں اور سب بد کردار پھولتے پھلتے ہیں، تو یہ اسی لیے ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہوں۔ لیکن تو اے خداوند ابد الآباد بلند ہے، کیونکہ دیکھ اے خداوند تیرے دشمن ہلاک ہو جائیں گے، سب بد کردار پراگندہ کر دیے جائیں گے۔ لیکن تو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانند بلند کیا ہے، مجھ پر تازہ تیل ملا گیا ہے۔ میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا ہے، میرے کانوں نے میرے مخالف بدکاروں کا حال سن لیا ہے۔ صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں۔ وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے، وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے، تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے، وہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ دوسری تلاوت کلام مقدس یوحنا کی انجیل 12 باب اس کی 12ویں آیت سے 19ویں آیات تک۔ یروشلم میں شاہانہ داخلہ۔ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے کہ اے سیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچہ پر سوار ہوا آتا ہے۔ تو اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ بس ان لوگوں نے گواہی دی کہ جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا۔ اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ پس فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا، دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا۔ صبح اتوار ہے اور پوری دنیا میں 260 قومیں آباد ہیں، ان کے درمیان مسیحی لوگ کھجوروں کا اتوار منائیں گے، سال ہر سال سے مناتے ہوئے آ رہے ہیں۔
لیکن لوگ کھجوروں کے اتوار کی حقیقت کو صحیح طرح سے نہیں جانتے. دنیاوی رسوم بات بہت زیادہ کرتے ہیں. ہم دنیاوی رسومات بہت زیادہ کرتے ہیں, یہ حقیقت نہیں جانتے. ان کی حقیقت کو نہیں جانتے. یہ پہلے ہندوستان سارا, یہ پہلے ہندوستان تھا سارا, اور ہندوستان سارا ہندوستان تھا. تو جو رسمیں ہندو اور سکھ کرتے تھے جو رسمیں ہندو اور سکھ کرتے تھے وہ ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں. وہی رسمیں ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں کرتے آ رہے ہیں. اور کرتے آ رہے ہیں. مر جائیں گے چھوڑیں گے. مر جائیں گے لیکن رسموں کو نہیں چھوڑیں گے. ایک طرف دنیا, ایک طرف دنیا ایک طرف خدا, اور ایک طرف خدا. سینٹر میں سینٹر میں ایماندار کھڑا ہے. ایماندار کھڑا ہے. دنیا کو دیکھے گا, دنیا کو دیکھے گا, خدا کو پیچھے ہوگا. خدا سے پیچھے ہو جائے گا. جب خدا کو دیکھے گا جب خدا کو دیکھے گا دنیا پیچھے ہو جائے گی. دنیا پیچھے ہو جائے گی. یہ فیصلہ ہے کہ ہمیں کس طرف دیکھنا ہے. یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے کس طرف دیکھنا ہے. دنیا کو تقدیر نہیں, دنیا کو تکتے رہیں گے, زخمی ہوں گے, زخمی ہوں گے, چوٹ کھائیں گے, چوٹ پر چوٹ کھائیں گے. تنبیہ پہ تنبیہ ملامت خدا کرے گا, تنبیہ پر تنبیہ کرے گا. خدا تنبیہ پر تنبیہ اور ملامت پر ملامت کرے گا. دنیا سے دوستی رکھنا, دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے خدا سے دشمنی, دشمنی ہے. وہ کچھ دنیا کو دوست بنانا چاہتا ہے, جو کوئی دنیا کو دوست بنانا چاہتا ہے خدا کا دشمن ہے. وہ خدا کا دشمن ہے. آفرین خدا کے, آفرین خدا پر. ہم سب خدا کے دشمن ہیں, ہم سب خدا کے دشمن ہیں, بیٹھے ہوئے, بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نمازی نہیں, ہم نمازی نہیں, اس کے دشمن ہیں, اس کے دشمن ہیں, لیکن پھر بھی وہ ہم پر رحم کرتا ہے. وہ ہم پر رحم کرتا ہے. علم دیتا ہے, دولت دیتا ہے, بچے دیتا ہے, علم دیتا ہے, دولت دیتا ہے, بچے دیتا ہے, ہم پر رحم کرتا ہے. یہ خدا کا صبر ہے. یہ خدا کا صبر ہے. ان قریب خدا کے صبر کا پیالہ لبریز ہو جائے گا. ان قریب خدا کے صبر کا پیالہ لبریز ہو جائے گا. آسمان سے قہر کے ساتھ پیالے یکے بعد دیگر آئیں گے. آسمان سے قہر کے ساتھ پیالے یکے بعد دیگر آئیں گے. دنیا تباہ ہو جائے گی. دنیا تباہ ہو جائے گی. اور پھر عالمی جنگ شروع ہو جائے گی. پھر عالمی جنگ شروع ہو جائے گی. 22 ماہ تک رہے گی. اور وہ 22 ماہ تک رہے گی. 3.5 سال تک. 3.5 سال تک. جس خدا کو ہم نے بڑا خاموش سمجھا ہے, جس خدا کو ہم نے بڑا خاموش سمجھا ہے, مجھے نہیں ہے, وہ خاموش نہیں ہے. ضرور زبور 33 13ویں آیت سے خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے. بس کیوں بات ہے, قیوم آباد, کے پاس ایک بلڈنگ ہے, قیوم آباد کے پاس ایک بلڈنگ ہے, وہ 29 منزل ہے. وہ 29 منزل ہے. آخری مطلب چڑھ کے دیکھیں, آخری منزل پر اگر چڑھ کے دیکھیں حیدرآباد نظر آ جائے گا. 60 کروڑ میل دور سورج ہے. 60 کروڑ میل دور سورج ہے. خدا کا تخت اس سے بھی بڑا ہے. خدا کا تخت اس سے بھی اوپر ہے. وہاں سے خدا دیکھتا ہے. وہاں سے خدا دیکھتا ہے. 105 ملک, 105 ممالک, 260 قومیں کیا کر رہی ہیں. 260 قومیں کیا کر رہی مجھے ہیں. بھی دیکھ رہا ہے, آپ کو دیکھ رہا ہے. مجھے بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. صبح کیا کر رہے ہیں, شام کو کر رہے ہیں, آپ کو کیا کر رہے ہیں. صبح کیا کر رہے ہیں, شام کو کیا کر رہے ہیں, رات کو کیا کر رہے ہیں. نگران ہے, نگران ہے, آنکھیں ہوتی ہیں. آنکھیں اس کی. آگے بڑھو. خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے, سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے. ہم چھپ نہیں سکتے. چھپ نہیں سکتے. 14 جی 14ویں آیت. اپنی سکونت گاہ سے وہ زمین کے سب باشندوں کو دیکھتا ہے. وہی ہے جو ان سب کے دلوں کو بناتا اور ان کے سب کاموں کا خیال رکھتا ہے. کسی بادشاہ کو فوج کی کثرت نہ بچائے گی. دیکھتا ہے, کاموں کا خیال رکھتا ہے. دیکھتا ہے اور کاموں کا خیال رکھتا ہے. میں ایک فیکٹری میں کام تھا, میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا. میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا. وہاں پورے کام کرتے تھے. وہاں گورے کام کرتے تھے. پورے نے اپنے دفتر میں گورے نے اپنے دفتر میں کیا لگا رکھا, پتہ نہیں کیا لگا رکھا تھا. پورا پلان کو دیکھتا تھا. بڑا بہت بڑا بنا تھا. اپنے دفتر میں بیٹھ کے پورے پلانٹ کو دیکھتا تھا. 3-4 پلان تھے. 3-4 پلانٹ تھے. فون کر دیتا تھا. فون کر دیتا تھا, فلاں مشین پر فلاں آدمی نہیں کھڑا. فلاں مشین پر فلاں آدمی نہیں کھڑا. اب انسان اتنا گہرا سوچ کر سائنس پلان چل رہا ہے. اگر انسان سائنس میں کیمرے بنا دیے, اتنے گہرا سوچ کر کیمرے بنا دیے, خوردبین بنا دی, خوردبین بنا دی, دوربین بنا دی. ہم خون دیکھتے ہیں اپنا, ہم اپنا فون دیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کیڑے نظر نہیں آتے, جراثیم نظر, جراثیم خون میں نظر نہیں آتے. چٹوں میں خون میں جراثیم نظر نہیں آتے. جب ہم خوردبین سے دیکھتے ہیں, جب ہم اپنا خون دیکھتے ہیں تو خون میں جراثیم نظر نہیں آتے, لیکن جب خوردبین میں دیکھتے ہیں تو پھر جراثیم نظر آتے ہیں. خون پہ
وہ ایک ایسے ہیں جو بیماری پھیلانے اور خون میں ایسے جراثیم بھی ہیں جو بیماریاں پھیلا دیتے اور ہیں، دوسرا وہ کھا جاتا ہے اور ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے کو کھاتے بھی ہیں، وہ بیماری کے جڑوں میں کھا جاتا ہے اور ایک ایسا بھی ہے کہ جو بیماری کے جراثیم کو کھا جاتا ہے، ہم زندہ رہتے ہیں ہم زندہ ہمیں رہتے کوئی ہیں۔ نہیں پتا کہ ہمارے خون میں کیا عمل ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے خون میں کیا عمل ہو رہا ہے، خدا کیا کر رہا ہے خدا کیا کر رہا ہے۔ یہودی لوگ بے شمار عیدیں مناتے تھے یہودی لوگ بے شمار عیدیں مناتے تھے، ایک عید خیام آتی تھی ایک عید خیام آتی تھی، وہ 7 دن تک جھونپڑیوں میں رہتے تھے وہ 7 دن تک جھونپڑیوں میں رہتے تھے، عالی شان ماتوں چھوڑ کر عالی شان عمارتوں کو چھوڑ کر خیموں میں رہتے تھے خیموں میں رہتے تھے، صاحبانوں میں رہتے تھے پڑھے جو باری کتاب جی خیموں میں رہتے تھے۔ احبار 23 باب کی پہلی آیت سے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو، احبار کی کتاب 23 باب اس کی 23ویں آیت سے، نئے سال کی عید، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو، اس میں یادگاری کے لیے نرسنگے پھونکے جائیں اور مقدس مجمع ہو، تم اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزرانا، یوم کفارہ۔ پڑھتے ہو اور خداوند نے موسیٰ سے کہا اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے، اس روز تمہارے مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ یہ پہلا کفارہ مسیح کے کفارے کی پیشکش ہے یہ پہلا کفارہ مسیح کے کفارے کی پیشکش ہے۔ 28ویں آیت، تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے اور اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اس میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ تم کسی طرح کا کام مت کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا، عید خیام، جھونپڑوں کی عید۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہیں کہ اس 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک خداوند کے لیے عید خیام ہوگی۔ پہلے دن مقدس مجمع ہو، تم اس دن کو کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، تم 7ویں دن برابر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزرانا۔ 8ویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو، پھر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزرانا، وہ خاص مجمع ہے، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ یہ خداوند کی مقررہ عیدیں ہیں جن میں تم مقدس مجمعوں کا اعلان کرنا تاکہ خداوند کے حضور آتشین قربانی اور سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور ذبیحہ اور تپاون ہر ایک اپنے اپنے معین دن میں گزارنا جائے۔ 40 آیت، احبار اس کا 23 باب اس کی 40ویں آیت۔ سو تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کے بید مجنوں لینا، اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا، اور تم ہر سال خداوند کے لیے 7 روز تک یہ عید مانا کرنا۔ تمہاری نسل در نسل سدا یہی آئین رہے گا کہ تم 7ویں مہینے اس عید کو مانو۔ 7 روز تک برابر تم صاحبانوں میں رہنا۔ جی، مصر میں 430 سال غلامی میں رہے۔ بنی اسرائیل عبرانی لوگ مصر میں 430 سال رہے اور 400 سال غلامی میں رہے۔ بڑے برے سال گزرے، بڑے برے سال گزرے، بڑی بری طرح گزرے۔
बड़ी बुरी तरह ये गुजरे, गुलाम बन चुके थे, ये गुलाम बन चुके थे, मार भी खाते थे, मार भी खाते थे, भी खाते थे, बड़ा जुल्म करते थे। बड़ा जुल्म करते थे। जब आज़ादी मिली जब आज़ादी मिली तो फिर ईदें मनाना शुरू कर दी। फिर ईदें मनाना शुरू कर दी। ये झोंकों की ये झोंकों की झोंपड़ों की ईद है। 7 दिन तुम अपने आलीशान मकानों को छोड़ देना, 7 दिन तुम अपने आलीशान मकानों को छोड़ देना, जंगल में जाकर झोंपड़े बनाना, जंगल में जाकर झोंपड़े बनाना, जो ना बनाएगा वो कौम से काटा जाएगा। जो ना बनाएगा वो कौन से काटा जाएगा। ये ईद है। ये ईद है। 7 दिन तक तुमको अपनी गुलामी के दिन याद आएंगे। 7 दिन तक तुम लोगों को अपनी गुलामी के दिन याद आएंगे। हमारे पास मकान नहीं थे, हमारे पास मकान नहीं हम थे, झोंपड़ों में रहते हम थे, झोंपड़ों में रहते गुलाम थे, थे। गुलाम थे। जब हम अमीर हो जाते हैं, जब हम अमीर हो जाते 4 हैं, पैसे आ जाते हैं, 4 पैसे आ तो जाते गरीबी हैं, का वक्त भूल जाते हैं। तो गरीबी का वक्त भूल जाते हैं। खुदा चाहता है कि तुम गरीबी के दिन ना भूलो। खुदा चाहता है कि तुम गरीबी के दिन ना भूलो। मुश्किल वक्त तुमने देखा है, मुश्किल वक्त तुमने देखा है, उसको मत भूलो। उसको ना भूलो। पहली मर्तबा इसमें खजूरों का दिख रहा है, पहली मर्तबा इसमें खजूरों का जिक्र आया खजूरों की है, डालियां खजूरों की डालियां। दिख रहा है। आखिरी बाब मुकाशा देखिए, मुकाशवा, आखिरी बाब आखिरी बाब, मुकाशवा की किताब, उसका आखिरी बाब, 7 बाब की नमाज। उसके 7वें बाब की नवी आयत। इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में। पहली दफा खबर की किताब है, पहली बार अहबार की किताब में, दूसरा मुकाशा में, दूसरा मुकाशफा में खजूर का दिख रहा है। खजूर का जिक्र है। ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसा दरख्त है, खजूर का दरख्त एक ऐसा दरख्त है, तूफानों में गिरता नहीं, तूफानों में गिरता नहीं, टूटता नहीं। टूटता नहीं। ये हल्की बारिश पेज पहाड़ों पर होता है, ये पहाड़ों पर होता है, पहाड़ी इलाके में, पहाड़ी जहाँ इलाके पानी में, नहीं। पहाड़ों पर होता है जहाँ पानी नहीं होता। इसके पत्ते नहीं गिरते, इसके पत्ते नहीं गिरते, इसका फल नहीं गिरता, इसका फल नहीं गिरता, इसके फल को तोड़ नहीं सकता, इसके फल को तोड़ नहीं सकता। ये बुलंदी पर जाकर फल होता है। ये बुलंदी पर जाके फल लगता हर है, फल को कीड़ा लग जाता है, हर फल को कीड़ा लग जाता है, खजूर को कीड़ा नहीं लगता। खजूर के फल को कीड़ा नहीं हर लगता। तरह की शाखें हर तरह की शाखें हैं, फैला होता है, वो फैला ये होता है, सीधा जाता है। ये सीधा ऊपर जाता ईमानदार है। वो है ईमानदार वो है दुनियावी ख्वाहिशें अपनी जिस्म में ना होने दे। जो दुनियावी ख्वाहिशें अपने जिस्म में ना आने दे। खुदा हमारी जरूरतों को पूरा करता है, खुदा हमारी जरूरतों को पूरा करता ख्वाहिशें है, हम बहुत पूरे करते हैं। ख्वाहिशें हम खुद पूरी करते हैं। और जो खूब जब जंगल में सोया हुआ, बुजुर्ग याकूब जब जंगल में सोया हुआ था, 18-19 साल उम्र थी, 18-19 साल उम्र थी, उठा, देखा बहुत बड़ा जंगल है, देखा तो कोई बहुत बड़ा अगर खुदा मेरे साथ ना जंगल है। अगर खुदा मेरे साथ ना होता, जानवर भी हड्डियां खा जाते, जानवर भी हड्डियां खा जाते। जानवर मेरी हड्डियां खा जाते। ने 7 मन्नतें मानी। 7 मन्नतें मानी। एक मन्नत ये थी, मुझे खाने को रोटी और पहने को कपड़ा देता है एक मन्नत उसने ये मानी, अगर तू मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता तो रहे मैं अपने हर माल पर 10 जगह दिया करूंगा। तो फिर मैं अपने हर माल पर दर्जे की दूंगा। उम्र क्या है? उम्र क्या है? मुंह छोटा है, मुंह छोटा है, वो छोटी है, सोच छोटी है, बात बड़ी है। बात बड़ी है। उस वक्त ये तो नहीं रही थी, उस वक्त अभी शरीयत नहीं आई थी, तो आज उसकी नस्ल आज उसकी नस्ल पूरी दुनिया में फैली। पूरी दुनिया में फैली हुई है। और फिर उनका सब वो भी है, और फिर उनका रोब भी है। 37 इस्लामी मुल्क है, 37 इस्लामी मुल्कों को उसने घेरा हुआ है। तो किसी वजूद नहीं को देखे हो, किसी की जरूरत नहीं उसको देख सके। इसकी जड़ें इसकी जड़ें नीचे नहीं जाती, नीचे नहीं जाती। जमीन पर फैलती। इस दरख्त की जड़ें नीचे नहीं जाती, जमीन पर फैलती है। ईमानदार अपना किरदार फैलाता है अपना किरदार फैलाता है दूर दूर तक, दूर दूर इसकी तक। ऐसी जड़ें हैं, इसकी ऐसी जड़ें ये हैं, पत्थरों में चली जाती हैं, ये पत्थरों में चली जाती हैं, पता नहीं पानी कहाँ से देती। पता नहीं पानी कहाँ से देती। ये खजूर का जो किरदार है, ये खजूर का जो किरदार है, ईमानदार का किरदार होना चाहिए। ईमानदार का किरदार ऐसा होना खुदा के चाहिए। 3 दरख्त हैं, खुदा के 3 दरख्त हैं, जो खजूर, खजूर का दरख्त, देवदार, देवदार का, लुबनान। लुबनान का। ये 2 दरख्त ऐसे हैं, ऐसे लकड़ी में तेल बहुत ज्यादा है। ये 2 दरख्त ऐसे इनकी लकड़ी में तेल बहुत ज्यादा है। लुबनान और देवदार, लुबनान और देवदार के दरख्त की लकड़ी में तेल बहुत है, इनको घुन नहीं लगता, ये टूटते नहीं। ये टूटते नहीं। बरतानिया के दौर के फर्नीचर बने हुए, बरतानिया के दौर के फर्नीचर बने हुए, मतलब पाकिस्तान के चर्चों बने हैं, पाकिस्तान के चर्चों में बने आज हुए, तक उनको कीड़ा नहीं लगा, आज तक उनको कीड़ा नहीं लगा, उनकी पॉलिश नहीं खत्म हुई। उनकी पॉलिश नहीं खत्म हुई। ये तेल का जो निशान है, ये तेल का जो ये निशान है, रूह अमल है। ये रुल कुदस का अमल है। जो आदमी पाक होकर बसा होगा,
जो आदमी पाखरू के अंदर साथ व्यवस्था होगा, पाक को से बसा होगा, जिसके अंदर पाखरू बस्ता होगा, दुनियावी ख्वाहिशात, दुनियावी ख्वाहिशात, रंग रीतियाँ उसके अंदर नहीं जाएंगी, दुनियावी ख्वाहिशात, रंग रलियां उसके अंदर नहीं जाएंगी। वो सादा जिंदगी गुजारेगा। वो सादा जिंदगी गुजारेगा। दो बाजू हैं, दो बाजू हैं जिनके जरिए आसमान तक जाएंगे, जो आसमान तक ले जाएंगे। एक सादगी, एक सादगी, एक वकीली। एक पाकीज़गी। तो शैतान ये दोनों चीजें का नाश कर दिया है। शैतान इन दोनों चीजों का नाश कर दिया ना है। सादगी है, ना सादगी ना है, वकील है। ना पाकीज़गी है। जुबान से तो यसू करते हैं। जुबान से तो यस्सु यस्सु करते हैं। यशायाह के जमाने में यसाया के ज़माने में खुदा ने अपनी कौम की तरफ इशारा किया, खुदा ने अपनी कौम की तरफ इशारा किया, ये उम्मत ये उम्मत जुबान होठों से जुबान और होंठों से मेरी तारीफ करती है, मेरी तारीफ करती है, दिल मुझसे, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। पत्ते पत्ते मौसम बहार में, मौसम बहार में, वो पतझड़ में, पतझड़ में पत्ते नहीं झड़ते, उसके पत्ते नहीं चढ़ते, फल नहीं झड़ता, फल नहीं चढ़ता, सर्दी का असर नहीं होता, सर्दी का असर नहीं होता, गर्मी का नहीं होता, गर्मी का असर नहीं ईमानदार होता। वो है, ईमानदार वो है कलाम बरसता है, जिसके अंदर कलाम बसता है, बागू बरसता है, पाकरू बसता है, आजमाइशें, दुख, परेशानियां, गुर्बत, अफलास, शैतान असर नहीं करता, शैतान असर नहीं कर सकता, जज नहीं करता, टच नहीं कर अंदर सकता। कलाम है, अंदर कलाम है, बागू है, पाकरू है, वो खुद अगुवारी का है। वो खुद मार खाएगा आके। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? दुनियादार बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनियादार बन के जिंदगी गुजारते हमारे हैं। पास कपड़े पहले भी हैं, हमारे पास कपड़े पहले भी हैं। मैंने अपने घर में दान किया, मैंने अपने घर में ऐलान किया, मैंने ईद के दिन मैंने दो देगे रखवाने, ईद के दिन मैंने 2 देगें पकवानी हैं। हर बड़े दिन पे ईस्टर पे 2 हर बड़े दिन ईस्टर पे हमको बनती हैं, तो कपड़े नहीं चाहिए, तो कपड़े नहीं और चाहिए। जिसका नहीं है वो मेरे पास है। जिसके पास कपड़े नहीं है मेरे पास अलमारी आए। में इतना कपड़ा भरा है, अलमारी में इतना कपड़ा भरा है, दुआ दुआ कर, उसको ठोसते रहते हैं, भरते रहते हैं अलमारियों में, वो पीछे दबा दबा के। पीछे नहीं, और अलमारी के पीछे से टूट जाती हैं, फिर नहीं रहते। फिर नई अलमारियां लाओ। यसु का सारी 33 साल तक एक जोड़ा, यस्सु का 33 साल तक एक जोड़ा। फादर जेमी साहब का कोई जोड़ा नहीं था। फादर जिमी साहब का कोई जोड़ा नहीं था। एक शर्ट सदर से लानी, एक शर्ट सदस्य ले आनी, एक लड़ 20 रुपए 20 रुपए में, 25 रुपए शर्ट, 25 रुपए 25 रुपए में शर्ट ले आनी, पैंट ले आनी, सारा कुछ ले आना। वेस्पा गाड़ी पर 130 रुपए, वेस्पा बाइक के ऊपर उसने 130 साल जिंदगी गुजारे दो हैं। जोड़े कपड़े थे। किसके? सब साधु हुसैन मसीह साहब के 2 जोड़े कपड़े थे। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? मरना है, हमने मरना हम है। खुदा के बारे में नहीं सोचते, हम खुदा के बारे में नहीं सोचते, नबियों के बारे में नहीं सोचते, नबियों के बारे में नहीं रसूलों सोचते, के बारे में नहीं रसूलों के बारे में नहीं वो पहाड़ों सोचते। और घरों में रहते थे, वो पहाड़ों और गारों में रहते थे, ना किचन, ना किचन, बाथरूम, ना बाथरूम, ना पानी। कैसे जिंदगी गुजारते? कैसे जिंदगी गुजारते थे खुदा क्या जानता है। खाते? क्या खाते मेहनत थे? करके कमाते थे, मेहनत करके कमाते थे, भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़ते थे। भेड़ों बकरियों की खाल ओढ़ते थे। ये है साल की और ये है सादगी और पाकीज़गी। ये गरीबी में, ये गरीबी में इसमें आए, होश में आए। दुनिया अपने अंजाम तक पहुंच, दुनिया अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। 24 पेशे गोइयां पूरी हो चुकी है, 24 पेशन गोइयां पूरी हो चुकी हैं, थोड़ी बाकी है। थोड़ी बाकी हैं। क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? मैं गिन नहीं सकता कि कितने लोग सादा जिंदगी गुजारते हैं, मैं गिन नहीं सकता कितने लोग सादा जिंदगी गुजारते सादा हैं। खुराक, सादा खुराक, सादा रहाइश, सादा रिहाइश, 7 दिन तक खेमों में रहना। 7 दिन तक खेमों में रहना। आपको मिस्र याद आएगा, आपको मिस्र याद आएगा। 430 साल तक गुलामी में रहे और खेमों में रहे। हम 430 साल तक खेमों में रहे, गुलामी में रहे। आज खुदा ने हमको मकान दिखा दिए, आज खुदा ने हमको मकान दिखा दिए, दिखा दी, फ्रिज दिखा दी, फ्रिज दिखा दी, सुई गैस दिखा दी, सुई गैस दिखा दिया, गाड़ी दिखा दी, बिजली दिखा दी। वो अपनी ऐसे और अपने खुदा का शुक्र करें। ना करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे। आखिरी बात पढ़कर दुआ करेंगे। आखिरी आयत पढ़कर हम दुआ करेंगे। यकूब का खत 5 बार, यकूब का खत 5 बार। बड़े बड़े लोग जो ऐशो इज्जत कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो ऐशो इज्जत कर रहे हैं, खुदा ने उनको सायरन बजा दिया, सायरन बजा दिया खुदा ने। खतरे की घंटी बजा दी है। खुदा ने खतरे की घंटी बजा दी है। हमारे पास भी इनकी आवाज है, शायद हमारे पास भी कोई आवाज आए। आवाज आए। याकूब का, शायद हमारे कानों को आवाज आ जाए। पहली आयत, याकूब का खत 5 बाब पहली आयत से। ऐ दौलतमंदो जरा सुनो, तुम अपनी मुसीबतों पर जो आने वाली हैं रो और बावला करो। तुम्हारा माल बिगड़ गया और तुम्हारी पोशाक को कीड़ा खा गया। तुम्हारे सोने पता नहीं चंद कितने कितने लोगों के पास मनों के साथ पुराने कपड़े हैं।
लोगों के पास मनों के हिसाब से पुराने कपड़े हैं, गठे बन सके, गठे बन सकते हैं, पर किसी को देते भी नहीं। किसी को देते भी नहीं। क्यों? क्यों? पहनते भी नहीं। पहनते भी नहीं। क्यों? क्यों? पड़े नहीं, पड़े रहेंगे, दिल को तसल्ली होगी, दिल को तसल्ली होगी, मेरे इतने जोड़े हैं। परवाह जी। बारह बाल बिगड़ गया, तुम्हारा माल बिगड़ गया, तुम्हारी पोशाकों को कीड़ा खा गया, तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग गया। हालांकि सोने को जंग नहीं लगता, हालांकि सोने को जंग नहीं लगता, ये उसकी सिफ्त है, ये उसकी सिफ्त ये है। लग जाएगा, अगर लग जाए तो ये लग जाएगा, ये यहाँ लग जाएगा। जब जंग लग जाएगा, इसके मुताबिक सोने को जंग लगेगा। जब सोने को जंग लग जाएगा, जब सोने को जंग लगेगा, सोना नहीं रहेगा, सोना सोना नहीं रहेगा, कोई नहीं खरीदेगा, कोई नहीं कोई खरीदेगा, मुफ्त भी नहीं लेगा, कोई मुफ्त भी नहीं लेगा। आगे। तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग गया और जंग तुम पर गवाही देगा कि और आग की तरह तुम्हारा गोश्त खाएगा। तुमने अखीर ज़माना में खजाना जमा किया है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी मजदूरी जो तुमने दगा करके रख छोड़ी चिल्लाती है, और फसल काटने वालों की फरियाद रब्बुल अफ़ाज के कानों तक पहुंच गई है। तुमने ज़मीन पर ऐशो इशरत की और मज़े उड़ाए। तुमने अपने दिलों को ज़बा के दिन मोटा ताज़ा किया। तुमने रास्तबाज शख्स को कसूरवार ठहराया और कत्ल किया, और वो तुम्हारा मुकाबला करता। ज़बूर 92 की 12वीं आयत। हम सादिक खजूर के दरख्त की मानेत सरसब्ज होगा, वो लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा। लुबनान देवदार, लुबनान देवदार, ये तेल रखते अपने देते हैं, ये इनकी लकड़ी में तेल है। वो देते हैं। कोई ईमानदार हुआ है तो खून खुदा रखा में मामूर हो, ईमानदार वो है जो रुल कुदूस से मामूर हो, कलाम से मामूर हो, कलाम से मामूर हो। कोई चीज नजदीक नहीं है। कोई चीज नजदीक नहीं आएगी। जब खुदा के लोग बुरे भी हो जाएंगे, जब खुदा के लोग बूढ़े भी हो फल जाएंगे देते रहेंगे, तो फल देते रहेंगे, फल देते रहेंगे। सादक बेल वो बुढ़े वेले बेवा देने रहेंगे, ज़बूर की किताब में लिखा है, सादक बुढ़े वेले भी मेवा देंदे रहणगे। ते जवान दुनिया का बुढ़ा हो जाए, ते दुनिया का जो बुढ़ा हो जाएगा, सारे पेड़ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ, वो सारे पेड़ ਨੂੰ गाला कटेगा। ਮਾਈ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਏ, माई बुढ़ी हो जाए, ਲਾਂਤਾ ਪਾਏਗੀ, वो लानता पावेगी। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਏ, ते ईमानदार बुढ़ी हो जावे, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਗੀ, वो बरकतां देवेगी। ਮਨ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਗਾ। वालद बुढ़ा हो जाए, बरकतां देवेगा। ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਫਲ ਦੇਣਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਲ ਦੇਗਾ, मौत तक फल देता रहेगा। सोचो विचार करिए। सोचो विचार करिए। हम खजूर के दरख्त की मानव बने, हम खजूर के दरख्त की मानव लुबनान बने, की तरह बने, लुबनान की तरह बने, देवदार की तरह बने, देवदार की तरह, देवदार दरख्त की तरह बने। पाक रखें, अपने अंदर पाकरू रखें, पाखरू रखें, कलाम रखें, कलाम रखें, ताकि कोई चीज हमारे छू न सके। ताकि कोई चीज हमें छू ना सके। खुदा का वादा खुदा का वादा जो तुमको छूता है, जो तुमको छूता है, मेरी आँख की पुतली को छूता वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। है। आमीन।